Okay, we were discussing about this will. That is for a wishes, request, demand, order. We had used this will form and a prediction, assumption, then spontaneous decision. That is, our willingness is also known as spontaneous decision. Following that, we can use this would form. That is a function of would is for our wishes and request and habits in the past. Habits in the past. See now the example for wishes and requests. Here wishes. See, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு நம்ம ஸ்கூல்லையோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஃபேர்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்குது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வாட் எவர் த ப்ரோக்ராம் வி யூஸ் டு கால் அ சீஃப் கெஸ்ட். ஒருத்தங்களை அந்த என்னது சீஃப் கெஸ்ட்டாக கூப்பிடுவோம். அப்படி சீஃப் கெஸ்ட் வரும்போது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அவங்கள வந்து நம்ம இப்பொழுது நம்மளோட சிறப்பு விருந்தினரை பேச வருமாறு அழைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி நேரத்தில் when you are expressing the same thing in English, it will come under our wishes. விஷஸ்ங்கிறப்ப இங்கே வாழ்த்துக்கள் கிடையாது, நம்மளோட டிசைர், நம்மளுடைய விருப்பத்தை சொல்ல வரும்போது இந்த விஷஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஓகே, அப்போ ஆன்சர் நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, would you shut the door please அப்படின்னு கேட்கக்கூடியது. அதே மாதிரி now I would like to welcome our chief guest to address the people, to address the students. அந்த மாதிரி கூப்பிட்றப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், இது விஷஸ்ங்கிறப்ப would நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ I would like to see following that would I used verb form in main form only. மெயின் verb மட்டும்தான் அங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் லைக்குங்கிறத லைக்டுன்னு நான் யூஸ் பண்ண கிடையாது. பிகாஸ் ஆஸ் பர் தி கிராமட்டிக்கல் ரூல் போத் past tense cannot be replied in a same sentence. Okay, and second one, habits in the past. Habits in the past in the sense, sometimes he would bring me some flowers, sometimes he would bring me some flowers. அப்படிங்கிறப்ப என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நம்ம சொல்கிறோம் சில நேரங்களில் இவங்க கொண்டு வந்து எனக்கு வந்து பூக்கள் கொண்டு வந்து தருவாங்க, பூ கொண்டு வந்து தருவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க, ஃப்ளார்ஸ். அந்த மாதிரி சில நேரங்களில் வந்து இவன் விளையாட போவான், சில நேரங்களில் மட்டும் உட்காந்து படிப்பாங்க, அந்த மாதிரி சொல்கிறப்ப அப்போ ஹேபிட்ஸ் இந்த பாஸ்ட்டுங்கிறப்ப அந்த ஹேபிட் வந்து என்னன்னா, இட் வாஸ் ஹேப்பனிங் இன் பாஸ்ட் டைம். ஓகே, அப்போ பாஸ்ட் டைமில் இது நடந்துட்டு இருந்துச்சுங்கிறது நமக்கு இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ would can be used for a wishes and request and habits in the past. Okay children, up to this I'll be completing this modal auxiliaries. After completing revising this once again, we shall move on a semi-modal, that is quasi-modals or marginals. Okay, so the primary modal auxiliaries are 9. They are can, could, may, might, must, shall, should, will and would. All these modal auxiliaries are functioning in each situation. That also we discussed in the early class and in the present class also. So I hope you can understand this what is modal auxiliaries and it is usage and functions. Okay, if you want to know this, you can have a glance of this video once again, then easily you can have the best idea about how to use this modal auxiliary also. And I suggested everyone to have a glance on reading the sentence. Okay, because once you have known how what is the meaning of the sentence, then easily you can put an appropriate answer in the blank also. Okay, so actually when you are attending this kind of questions, okay, and don't think these questions, this modal auxiliaries, the teaching and learning of this modal auxiliary is not only for this higher secondary plus 2 exam purpose. Whenever if you want to go for your higher studies and your examinations, you will write some TNPSC exam and so you will be getting this kind of questions also. And it is another tool for your spoken English also. So don't neglect anything, just do read it carefully. Following that, we are going to see this semi-modal auxiliary or a quasi-modal auxiliary or marginals. Okay, see now what are the semi-modal auxiliaries we have in English. They are ought to, used to, need to,
dare to. Once again, ought to, used to, need to, dare to. Here, ought to in a sense, it has a similar shade with the should and must. Okay, so when you have a duty and moral obligation and necessity, we can use this. Okay, ought to in a sense, நமக்கு எந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து ஃபோர்ஸு நெசசிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன் அண்ட் அட்வைஸ் ஆப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணமோ அந்த இடத்துல எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம், when they are asking you to யூஸ் மொடால் ஆக்சிலரி குவாசி மொடால் ஆக்சிலரி யூஸ் பண்ண சொன்னாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஷுட்டு மஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுற இடத்துக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஆட்டோங்கிறது யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டியூட்டி, யூ டேஷ் சப்மிட் யுவர் அசைன்மெண்ட் ஆன் டைம் அப்படிங்கிறதுக்கு இதுவே மொடாலாக இருந்துச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், யூ மஸ்ட் சப்மிட் யுவர் அசைன்மெண்ட் ஆன் டைம், அதர்வைஸ் யூ ஷுட் சப்மிட் யுவர் அசைன்மெண்ட் ஆன் டைம்னு கொடுப்போம். பட் when it is required a semi-modal auxiliary, what you should do, you have to use ought to. So you ought to submit your assignment on time. Next one, moral obligation. Moral obligation in a sense, நமக்கு வந்து அது ஒரு நீதி நெறிகளை சொல்லக்கூடிய கட்டாயம் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்னது இந்த இடத்துல நம்ம இந்த ought to யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், we dash help the needy. இதுவே நமக்கு நார்மல் மொடால் ஆக்சிலரி இருந்துச்சுன்னா we must help or we should help the needy சொல்லியிருப்போம். பட் it is required to செமிமோடால் ஆக்சிலரி அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், we ought to help the needy நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, following that necessity, we ought to hire furniture for the party. அங்கே வந்து தேவை, அப்போ நமக்கு நெசசிட்டிங்கிறது see for must also we use necessity, same thing for this ought to also we are using this necessity. அப்போ அவசியம்ங்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ought to can be function in duty, moral obligation and necessity. and following that used to. used toங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது. that is habits in the past, habitual action, அதாவது discontinued habitual action in the past. அதாவது இப்போ நம்மளுடைய எல்டர்ஸ், கிராண்ட்ஃபாதர் இல்லை நம்மளே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய சைல்ட்ஹுட்லேயோ இல்லை நம்மளுடைய யங்கேஜில் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருப்போம். பட் அந்த சேம் ஆக்ஷன்ஸை நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுவோம், கரண்ட் டைமில் நம்ம ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் discontinued past habitual actions. For example, when you are a child, you used to come to school by two-wheeler. அதாவது உங்கள் பேரண்ட்ஸ் யாரும் வந்து ட்ராப் பண்ணி நீங்கள் வந்திருப்பீங்க. பட் நவ் நோ பேரண்ட்ஸ் ஆர் ட்ராப்பிங் யூ இன் ஸ்கூல். ஆனால் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, நீங்கள் பஸ்லையோ இல்லை இண்டிபெண்ட்டாக நீங்கள் வந்துடுறீங்க. ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க, நாளாக சின்ன வயசு ஸ்கூலுக்கு வரும்போது என் அப்பா அம்மா யாரோ கொண்டு வந்து என்னை ட்ராப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடியது. அதே மாதிரி நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது நான் வந்து ஃபுட்பால் விளையாடுவேன், பேஸ்கெட் பால் விளையாடுவேன், கோகோ விளையாடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறது. பட் த சேம் திங், பிகாஸ் ஆஃப் அவர் கரண்ட் சிச்சுவேஷன் வி கேனாட் ஃபாலோ த சேம் திங் இன் த கரண்ட் டைம் ஆல்சோ. அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆகும், தட் ஆக்ஷன் வாட் எவர் வி ஃபாலோட் பிகம் அண்டர் வாட் திஸ் டிஸ்கண்டினியூட் ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன் நமக்கு அது என்ன ஆகிடும், ஜாயின் பண்ணிடும். அப்படிங்கிறப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அப்போ ஹேபிட்ஸ் இன் த பாஸ்ட், that is discontinued habitual action in the past in a sense. Here we have an example. My grandfather used to walk for long hours when he was young. என் grandfather சின்ன வயசாக இருக்கும்போது யங்காக இருக்கும்போது ரொம்ப தூரம் நடப்பார். ஆனால் இப்போ அவரால் நடக்க முடியுதுன்னா முடியாது. That is a good example for this used to. following that need to. need toங்கிறப்ப நமக்கு நெசசிட்டிங்கிறப்ப யூஸ் பண்ணலாம் moral obligation. ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு இங்கே ought to யூஸ் பண்ணணுமா, ஏன்னா moral obligation நெசசிட்டிக்கு நமக்கு ought to யூஸ் பண்ண கொடுத்துருக்கு. இங்கே need toக்கும் சேம் சிச்சுவேஷன் கொடுத்துருக்கு. நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலாமான்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வெரி சிம்பிள், ஜஸ்ட் read the sentence then automatically you can put an appropriate quasi modal here. that is நெசசிட்டிங்கிறப்ப ஐ டேஷ் டு பை அ பேக்கெட் ஆஃப் மில்க். அப்போ என்னென்னா ஐ ஆட் டு பைங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அப்படிங்கிறது. இது வந்து பால் வந்து வாங்க வேண்டியது அவசியம் அப்படிங்கிறதுனால நீட் டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீடுங்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படி நமக்கு வந்து போத் நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸில் வி கேன் யூஸ். இப்போ என்னென்னா டீச்சர்ஸ் ஆக்சுவலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூட் ஹவ் ரிட்டன் திஸ் யுவர் சயின்ஸ் ரெக்கார்டு வந்து எழுதியிருப்பீங்க. அதில் பார்த்தோம்னா போத் பேஜஸ் வில் நாட் பி ரூல்டு. one page will be unruled and another page will be ruled. அப்படிங்கிறப்ப what your teacher instructed, உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா you should not write on both pages அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இல்லைனா you need not write on both pages. one page you can use for a
drawing pictures அந்த டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுறது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அனதர் ரூல்ட் பேஜ் யூ கேன் யூஸ் ஃபார் ரைட்டிங் தியரி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி தான் அவசியம் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த நீடுங்கிறது யூஸ் பண்ணுவோம். இது நீட் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம, அதாவது அவசியங்கிறப்ப நம்ம நீட் யூஸ் பண்ணுவோம், அவசியம் இல்லைங்கிறப்ப என்ன அது நீட் நாட் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம சொல்லுவோம் யூ நீட் நாட் டு கம் டு ஸ்கூல் டுமாரோ பிகாஸ் ஆஃப் மீட்டிங். ஒரு மீட்டிங் நடக்குது அப்படிங்கிறப்ப ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மீட் நடக்குது. இப்போ ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலையோ, ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன் நம்ம அந்த நீடுங்கிறது நமக்கு என்ன நீட் நாட்டுன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபாலோயிங் தட் டேர் அப்படிங்கிறது டேர் டு டேர் நாட்னு வரும். அதாவது நம்மளோட போல்ட்னஸ் அண்ட் சேலஞ்சை வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம இந்த டேர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டேர் நாட் கோ அவுட் இன் த டார்க். என்னன்னா நான் எனக்கு வந்து நைட்டு டார்க்கில் போகிறதுக்கு எனக்கு பயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட போல்ட்னஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடியது. அனதர் ஒன் சேலஞ்சுங்கிறப்ப ஹவு டேர் யூ என்டர் மை ரூம், ஹவு டேர் யூ டச் த ஃபயர், ஹவு டேர் யூ டச் த பவர். அந்த மாதிரி அப்போ உனக்கு எவ்வளோ தைரியம் நீ என்னோடய ரூம்குள்ளார வந்திருக்க, உனக்கு எவ்வளோ தைரியம் நீ என்ன பண்ணுற நெருப்பை தொடுற, எவ்வளோ தைரியம் இருந்தால் நீ சுவிட்ச் போர்டு தொடுவேன். அந்த மாதிரி நமக்கு அது நம்மளுடைய சேலஞ்சு சொல்லக்கூடியது. போல்ட்னஸ் சொல்லக்கூடியது என்னது, எனக்கு டார்க்கில் போகிறதுக்கு பயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த போல்ட்னஸ்ங்கிறது நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ வெரி வெரி சிம்பிள் திஸ் செமிமோடல் ஆக்சிலரி தட் இஸ் ought to, used to, need to and dare to. So when there just before going to attend a question, what you should do, read the question thoroughly. Okay, கொஷின் நம்ம தரவாக ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா we can give an appropriate answer there. meanwhile சில சமயங்களில் உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா இங்கிலீஷு கிராமர் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன வந்து ரொம்ப இன்டென்ஷனலாக வந்து உங்களை கேட்பாங்க, இன்டீரியர் கொஷின் கேட்காங்கன்னா இங்கே there is no இன்டீரியர் கொஷின். உங்களுக்கு என்னென்னா ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு எடுக்கிற கொஷினை என்ன பண்ணுவாங்க, மாடிஃபை பண்ணி கேட்பாங்க. அதாவது செமிமொடால் யூஸ் பண்ணுற வேண்டிய இடத்துல மொடால்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் மொடாலுங்கிறப்ப அந்த 9 கேன் குட்டு, ஷெல் ஷுட்டு, வில் வுட்டு, மே மைட்டு, மஸ்ட்டு, இந்த 9லேருந்து ஏதாவது எது அந்த இடத்துல ஆப்டோ அதை யூஸ் பண்ணணும். இல்லை செமிமொடால் ஆர் குவாசி மொடால் ஆர் மார்ஜினல்ஸ்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த 4 யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஐ ஹோப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். ஸோ டூ ரீட் அண்ட் ஹாவ் அ glance of this video once again. And stay home, stay safe. Thank you, dears.